امریکہ ایران معاہدے پر سوئٹزرلینڈ میں ممکنہ MOU پر دستخط کی تقریب کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ جنیوا متوقع۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف وفد کے ہمراہ روانہ ہوں گے اور دونوں ملک امن معاہدے کے حتمی مسودے پر متفق ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے ایکس پر کہا کہ امن کبھی بھی اتنا قریب نہیں تھا جتنا آج ہے، اور یہ بھی کہا کہ امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی گمراہ کن مہم چلانے والوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ امریکہ ایران معاہدے کے حتمی مسودے پر فیصلہ ساز اداروں کا اجلاس مفاہمتی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دینے کے آخری مرحلے میں ہے۔ ممکنہ معاہدے پر دستخط کب اور کہاں ہوں گے، فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا بیان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اسی ہفتے یا پیر تک ایران سے ڈیل ہونے کی توقع ہے۔ امریکن ویب سائٹ کا دعویٰ، سوئٹزرلینڈ نے امریکہ ایران امن معاہدے کی تقریب کے لیے میزبانی کی پیشکش کر دی۔ اسرائیل معاہدہ سبوتاژ کرنے کے لیے سرگرم، امریکہ اور ایران سمجھوتے کے قریب ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے حتمی معاہدے کے متن پر اتفاق کی تصدیق کر دی اور یہ کہا کہ جوہری معاملے پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ آبنہ ہرمز کا مسئلہ اور ایران پر عائد امریکی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ مجوزہ امن معاہدے کا حصہ ہے۔ باور کرائے کہ آبنہ ہرمز سے جہاز رانی اب بلا معاوضہ نہیں ہوگی۔ لیبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات جاری ہیں، دہشت گردوں کی سہولت کاری کے ثبوت ہیں۔ پاک افغان سرحد پر باڑ ضروری تھی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال میں کہا کہ پاک فوج کے جوان اور افسران دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں امن اور استحکام کے لیے جاری سفارتی کاوشوں میں مثبت پیش رفت کا خیر مقدم۔ امریکہ ایران مذاکرات جلد کسی مثبت اور تعمیری نتیجے پر پہنچیں گے اور خطے میں دیر پا امن اور استحکام آئے گا، دونوں رہنماؤں کا اتفاق۔ قومی سلامتی کے لیے اسٹریٹجک فیصلے ناگزیر قرار، NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم کرنے کی تجاویز قابل قبول نہیں۔ بلاول بھٹو کا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب، مسلم لیگ مشکل میں ہو تو پاؤں اور مشکل سے باہر نکلتے ہی گلا پکڑ لیتی ہے، شیون پیپلز پارٹی کا الزام۔ حکومت نے مسلسل 5ویں بار پیٹرول سستا کر دیا، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 4 روپے کم کر دی گئی، نئی قیمت 373 روپے 78 پیسے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ 2 روپے کمی کے بعد 378 روپے 78 پیسے ہو گئے۔ مٹی کے تیل کی قیمت 1 روپے 49 پیسے فی لیٹر بڑھ گئی، نئی قیمت 282 روپے 19 پیسے مقرر۔ پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام پر سب سے بڑا بوجھ ڈالنے کی تیاری، آئندہ مالی سال پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1676 ارب روپے سے زائد کی وصولی کا تخمینہ۔ 18 خرب 77 ارب 10 کروڑ روپے کا حجم کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا۔ قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 8 خرب 5 ارب روپے، دفاعی اخراجات کے لیے 3000 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% تک کا اضافہ۔ وزیر خزانہ آج پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس پیش کریں گے۔ PDMA سندھ کی جانب سے گرمی کی شدت میں کمی اور بعض اضلاع میں آندھی اور بارش کا الرٹ جاری۔ آج اور کل مختلف اضلاع میں آندھی، گرج چمک اور ہلکی بارش متوقع۔ لاہور میں رات بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز اور دلچسپ میچز جاری، اور میکسیکو کے بعد کینیڈا اور امریکہ بھی فٹ بال ورلڈ کپ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں حصہ لیں گے۔ میزبان میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے شکست دے دی۔ میزبان کینیڈا اور بوسنیا کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر۔ امریکہ نے یوروگوئے کو 4-1 سے مات دی تھی۔ امریکہ ایران معاہدے پر سوئٹزرلینڈ میں ممکنہ MOU پر دستخط کی تقریب کے لیے
वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा जिनीवा मुतवक्की। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ वक्त के हमरा रवाना होंगे और दोनों मुल्क अमन माहिदे के हतमी मुसव्वदे पर मुत्तफिक हो चुके हैं। वजीर आजम ने एक्स पर कहा कि अमन कभी भी इतना करीब नहीं था जितना आज है, और ये भी कहा कि अमन माहिदा सबोताश करने की गुमराहकुन मुहिम चलाने वालों से बखूबी आगाह हैं। अमरीका ईरान माहिदे के हतमी मुसव्वदे पर फैसला साज इदारों का इजलास मुफाहमती याददाश्त के मतन को हतमी शक्ल देने के आखिरी मरहले में है। मुमकिना माहिदे पर दस्तखत कब और कहाँ होंगे फिलहाल कोई तबसरा नहीं कर सकते। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसी हफ्ते या पीर तक ईरान से डील होने की तवक्को है। अमेरिकन वेबसाइट का दावा, स्विट्जरलैंड ने अमरीका ईरान अमन माहिदे की तकरीब के लिए मेजबानी की पेशकश कर दी। इसराइल मुआहिदा सबोताश करने के लिए सरगर्म, अमरीका और ईरान समझौते के करीब हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने हतमी मुआहिदे के मतन पर इत्तेफाक की तस्दीक कर दी और ये कहा कि जोहरी मामले पर कोई बात नहीं होगी। आबना हुर्मुज़ का मसला और ईरान पर आयद अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा मुजव्वज़ा अमन मुआहिदे का हिस्सा है। बावर कराए कि आबना हुर्मुज़ से जहाज रानी अब बिला मुआवजा नहीं होगी। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें मिलकर काम करना है। दहशत गर्दी के वाक़यात जारी हैं, दहशत गर्दों की सहूलतकारी के सबूत हैं। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ ज़रूरी थी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल में कहा कि पाक फौज के जवान और अफसरान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दे रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती काविशों में मुस्बत पेशरफ्त का खैर मक़दम। अमरीका ईरान मुज़ाकरात जल्द किसी मुस्बत और तामीरी नतीजे पर पहुँचेंगे और ख़ित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम आएगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। कौमी सलामती के लिए स्ट्रेटेजिक फैसले नागुज़ीर करार। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की तजावीज़ काबिल कबूल नहीं। बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। मुस्लिम लीग मुश्किल में हो तो पाँव और मुश्किल से बाहर निकलते ही गला पकड़ लेती है, शिवन पीपल्स पार्टी का इल्जाम। हुकूमत ने मुसलसल 5वीं बार पेट्रोल सस्ता कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 4 रुपए कम कर दी गई। नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 2 रुपए कमी के बाद 378 रुपए 78 पैसे हो गए। मट्टी के तेल की कीमत 1 रुपए 49 पैसे फी लीटर बढ़ गई। नई कीमत 282 रुपए 19 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम पर सबसे बड़ा बोझ डालने की तैयारी। आइंदा माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 1676 अरब रुपए से जायद की वसूली का तखमीना। अठारह खरब 77 अरब 10 करोड़ रुपए का हजम का विफाकी बजट पेश कर दिया गया। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8 खरब 5 अरब रुपए, दिफाई अखराजात के लिए 3000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% तक का इजाफा। वज़ीर ख़जाना आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस पेश करेंगे। PDMA सिंध की जानिब से गर्मी की शिद्दत में कमी और बाज़ अजला में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। आज और कल मुख्तलिफ अजला में आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश मुतवक्की। लाहौर में रात बारिश के बाद मौसम खुशगवार। और फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज और दिलचस्प मैचेस जारी। और मैक्सिको के बाद कनाडा और अमेरिका भी फुटबॉल वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लेंगे। मेज़बान मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। मेज़बान कनाडा और बॉस्निया के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। अमेरिका ने यूरुग्वे को 4-1 से मात दी थी।